सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या टोपै स्वामी मानुष की गत एही। तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसिख है। वेद पुराण कुतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है। पौन आहार जति जट तार सबै सो विचार हजारक देखै। श्री भगवान परे बिन भूपत एक रत्ती बिन एक न लेखै। ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही सवैया दी पावन बाणी जो कलगीधर पातशाह जी रसना तो उचारण हुई है दी विचार लड़ी वार विचार विच अज गुरु साहिब दी मेहर नाल 4 नंबर सवैया है जिहड़ा 10 सवैये हैं। चौथे सवैये भाव 4 नंबर सवैये की आपां ने विचार करनी है। इस सवैये विच सतगुरु सच्चे पातशाह जो संसार के लोग महान कर्म धर्म विच विश्वास रखते हैं नाम नहीं जपते। तीर्थां ते जाना इशनान करने दया करनी माया दान करनी ज्ञान इंद्रियां नूं कर्म इंद्रियां नूं संजम विच रखना अनेकां ही नेम करने उच्चे उच्चे और वेदां पुराणा किताबां कुरानां नूं पढ़ना और होर पुस्तकां पढ़नियां धरती उत्ते अते समय अनुसार होइयां ने पुस्तकां इन्हां नूं पढ़ना अपने आहार नूं हवा ही बना लेना पाप प्रशादा ना छकना अन्न ना खाना हवा दे सरी जिउणा और महाराज कहंदे जति हो के ब्रह्मचारी रहना। इहो जिहे चारां ही विचार करके देखने और श्री भगवान भले बिन भूपत इन्ना उपरली क्रिया करदियां करदियां राजे बनना अपने आप को राजा कहा लेना राजा बन जाना। पातशाह कहंदे जे आख्या ने श्री वाहिगुरु ते एक रत्ती मात्र भी उन्हां दा सारी उपर क्रिया कीती लेखे विच नहीं पाउणी। क्रिया यह भी बहुत वड्डी साडे वर्गे तो यह भी नहीं कर सकते पर इन्नी उच्चियां क्रियावां करके फिर नाम ना जपना सिमरन ना करना। पातशाह कहंदे एक गल भी ये लेखे विच नहीं पैनी। जिवें असीं करदे हां बहुत कुछ करते हैं भजन नहीं करते असीं सिमरन नहीं करते असीं चौंकड़ा मार के नहीं बैठ के गुरमंत्र का अभ्यास करते पुनदान करन दा यतन करते हैं होर विदवता नूं असीं बहुत वड्डा मन बैठे हैं और बहुत कुछ तीर्थां ते जाया होमे नाल भरिया पिया है। कोई 4 रुपये दान कर ले तां होमे है
ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ 9 ਇੰਦਰੇ ਹਨ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਹੋਰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉੱਚੇ ਨੇਮ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਹੀ ਆਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਹੀ ਆਈਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ 15-20 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਛੋਟੀ ਆਫਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਆਉਂਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਫਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਆਹ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਤੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਲਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ, ਸੋ ਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਕੋਈ ਦਾਸ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਵੀਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾਸੇ ਜੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਖਾਣੇ ਜੀ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢ ਵੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਖਾਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਖਾਣੇ ਜੇ ਵੰਡਦੀ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹਉਮੈ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦਾ, ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਵਾਂਗੇ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਤੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਖ ਕਰਾਊਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਤੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਪਏ, ਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਜਸ ਕੀਰਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਇਆ, ਦਮ, ਦਾਨ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਮ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ, ਦਾਨ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦਮ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਦਮ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਸ, ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਤਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਜਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਭਾਵ ਦਮਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ, ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਵਿਸੇਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ ਅਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਨੇਮ ਧਾਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਵੇ, ਦਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
और होर अगे दसदे वेद पुराण कटेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखा है। वेद 4 वेद और 18 पुराण, वेद पुराण कतेबा और कुरान इत्ते आदਿਕ इन्हां दियां होर पुस्तकां ਅਤੇ होर पुस्तकां ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਦ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੁਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਟ ਧਾਰ ਅਤੇ ਜਟ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਟ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭੂਪਤ ਕਹੀਏ ਰਾਜਾ, ਭੂਪਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਪਰ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ। ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਮ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਔਰ ਜਤ ਰੱਖੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਨਿੰਨਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਤਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਣੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਛੁੱਟਦਾ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਛੁੱਟਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜਿਉਂ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਉਂ ਹਾਂ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।